Hello guys, welcome to our Samiksha series. Today we are going to discuss the JEE Main PYQ questions of the 2025 from the chapter Motion in a Plane, right? I hope you have already watched Motion in a Straight Line, and today our discussion is about Motion in a Plane. Let's see Nana. Look at the question. First one, two balls with the same mass and initial velocity are projected at different angles in such a way that the maximum height reached by the first ball is 8 times than that of the second ball. Okay. What is the first thing, Nana? There are two balls with the same mass and initial velocity. Projection ela undi, Nana? In such a way that the maximum height reached by the first body. This is the first body, Nana. Okay na, which is being projected with some angle. Then your height the maximum height is going to be this one, right? This is the maximum height of the first body. Yes. Let me take it as a H1. H1. Next on a second body. Second body let me take this particular height as a H2. H2. That is the maximum height reached by the first body and second body. What is the condition, Nana? The maximum height reached by the body 1 is equals to 8 times of the maximum height reached by the second body. That is what the condition given. Okay, now. Next time, then we need to find T1, T2, okavela total flying times aithe. Ante total time, it is the total time of flight, Nana, basically. Done? Then the ratio of the T1 and T2. We need to find the T1 by T2 ratio. This is what the question, alright. This is what we need to find. Listen. What is the maximum height reached by the first body, Nana? Maximum height formula, which is going to be U square sine square theta by how much, Nana? 2g. Alright. Yes or no? What is the theta, Nana? Let the first body is projected with a angle theta 1 and the second body is being projected with a angle of projection with theta 2. Okay, na? Then it is going to be theta 1. You tell me 8 times of u square into sine square theta 2 by 2g. ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే అన్న ఫస్ట్ బాల్ కానీ సెకండ్ బాల్ యొక్క ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఏందన్నా టూ బాల్స్ విత్ సేమ్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సేమ్ cancels on both the sides 2g cancel are going to get a ratio of sine square theta 1 by sine square theta 2. That is equals to how much, Nana? 8, right? What is the ratio of sine theta 1 by sine theta 2, Nana? Sine theta 1 by sine theta 2 is equals to root over 8 and enta, Nana, which is going to be 2 root 2 by 1 anamata. That is the ratio. 2 root 2 is to 1 is the ratio of sine theta 1 by sine theta 2. అక్కడ నుంచి మనకు ఒక రిజల్ట్ వచ్చింది, మన కీప్ ఇట్ aside, నాట్ కమ్ టు ద రేషియో ఆఫ్ మనం కనుక్కోవాల్సిన రేషియో ఏందన్న theta 1 by theta 2. అవునా కదా? నౌ లిజన్. వాట్ ఈస్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్, నాన్న? ఫార్ములా 2u sin theta by g, రైట్? మనకి దేనికి నాన్న కావాల్సింది T1 T2 కదా, అండ్ వి ఆల్సో నో దట్ మనకేం తెలుసు నాన్న? Let me take the T1 by T2. First body projection enta nana theta 1. Second body projection enta nana sin theta 2 by g. Avuna kada? Idi T2, idi T1. Okay? Yes or no? 2u, g cancel. What is the ratio, nana? T1 by T2 is going to be sin theta 1 by sin theta 2. And basically this is what the ratio that we need, right? Then this ratio is also going to be how much, Nana? 2 root over 2 is to 1. That is what the answer. I hope it is clear. Done, Nana, which is very easiest one. He has just given the condition. From that we have made a relation, and theta 1 by theta 2 ratio kavali manaku. Aa ratio enta ochindana same sin theta 1 by sin theta 2 ochindi kabatti this particular answer is the right one. First option done. Let me go with the next question, Nana. Now look at this question. ఎప్పుడు నాన్న ఇది అడిగింది క్వశ్చన్. Look at the question.
2025 7th April shift 1 లో వచ్చిన క్వశ్చన్ నాన్న. It is also one of the simple question. Look at the question. Two projectiles are fired from a ground with the same initial speeds. What is the initial speed nana? Of these two, the initial speed is going to be same, that is u. Okay na, done. From the same point, ekkada nunchi nana same point nunchi project chesinav. With what angles? 45 plus alpha okati and 45 minus alpha okati. Okay na. What is that? 45 plus alpha. This red one is going to be 45 plus alpha. Enduku nana? Pedda angle kabatti 45 alpha. Let me go with the pink one. What about this angle nana? Let this be 45 minus alpha. This is the thing. Done. Next em kanukovalana? With horizontal. Dento horizontal to angle chesina. Okay, done. The ratio of the time of flights. Again the same thing. That is theta t1 by t2. This is what we need to find. And we have already seen ento vastundana ratio. It is same to you sin theta by g by 2u sin theta by g. అవునా కదా, ఇదే కదా అన్న ఫార్ములా మనకి. ఎస్ ఆర్ నో? theta 1 by theta 2. ఇదేందన్నా? లెట్ మీ టేక్ దిస్ పర్టిక్యులర్ theta. theta ఎంత అన్న? ఫస్ట్ దానికి ఫస్ట్ బాడీ ఏరియా చెక్ చేయండి ఒకసారి. 45 ప్లస్ ఆల్ఫా కదా. దిస్ పర్టిక్యులర్ యాంగిల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హౌ మచ్ అన్న? 45 ప్లస్ ఆల్ఫా. రైట్. సెకండ్ యాంగిల్ ఎంత అన్న? దిస్ theta. This is going to be how much? 45 minus alpha. Katam g cancel. Enduku? Fight from the same point with the same initial speeds. Kabatti 2u kuda cancel ayipotundi. You are going to get it as a sin 45 plus alpha. Actually intaku mundu chusina emaidana, it is going to be sin theta 1 by sin theta 2. Then expand cheyanడి okkari. Sin 45 sin a plus b. Sin a plus b ante endana? Sin 45 which is going to be 1 by root 2. Next cos alpha. Right. And then ఎంతనా? cos 45 which is also going to be 1 by root 2, then sin alpha. Okay, కింద ఏమొస్తానా? సేమ్ బట్ with a negative sign. 1 by root 2 cos alpha plus, sorry, it is going to be negative of 1 by root 2 sin alpha. Bring the 1 by root 2 common in the numerator as well as the denominator. It will cancels out. Cos alpha కూడా కామన్ తీసుకున్నానా? cos alpha కామన్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది నీకు? 1 plus tan alpha by 1 minus tan alpha. This is what the ratio of t1 by t2. Get the option nana? It is there, right? Which one? Option D is the correct. That's it. Isn't it simple? Avuna kada, only formula based and it is very easiest. I hope it is clear. Done. Let me go with the next question. Look at the question. A particle is projected with velocity u so that its horizontal range is 3 times maximum height attained by it. What is the condition? Na condition chudandi okasari. Particle is being projected with a initial velocity. Okay na? What is the initial velocity? Let me go with some particular diagram. Okay na? Initial velocity enta na? U. Okay, done. There is some theta. Em adugutunnanu condition endi? Horizontal range is the 3 times of maximum height attained by it. అంటే ఏందన్నా? range is equals to how much nana? 3 times of h max, maximum height. What is the range nana? Range formula ఏంది? ఏందన్నా? u square sin 2 theta by g. What about the h max nana? H max is going to be how much? u square sin square theta by 2g. Right? This is what the formula. Alright nana? Now look at the question. The horizontal range of the projectile is given by this much. Then we need to find something. Right. Look nana? Look at the question. Em raskochu ikkada nunchi? He has mentioned that velocity endana same kada, din velocity dan velocity kabatti u square gets cancelled out. Sin 2 theta నేను రాసుకోవచ్చు నాన్న. 2 sin theta cos theta by g gets cancelled out, right? g ఏందన్నా? g cancel. ఎస్ ఆర్ నో? e square cancel. మనకు మిగిలింది ఎంత? దాని యువతల ఏం మిగిలిపోయింది? 3 into sin square theta by 2. యువతల ఏముందన్న? 1, right? Sin theta gets cancelled out.
sin theta by cos theta అటు పోతే ఎంత నాన్న tan theta, రైట్. ఈ 2 ఇటు వస్తే 4 in the numerator, 3 is going to be in the denominator. This is what we have got. కానీ కనుక్కోవాల్సింది ఏంటన్నా, మనం కనుక్కోవాల్సింది ద హారిజాంటల్ రేంజ్ ఆఫ్ ది ప్రొజెక్టైల్ ఇది అన్నాడు. అంటే ఇలా వచ్చినప్పుడు దిస్ పర్టికులర్ n వాల్యూ ఇస్ టు బి ఫౌండ్. వాట్ అబౌట్ ద హారిజాంటల్ రేంజ్ అన్న, అదే కదా హారిజాంటల్ రేంజ్ ఎంత అన్న, హారిజాంటల్ రేంజ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హౌ మచ్, వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ హియర్, రేంజ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎంత, q స్క్వేర్ sin 2 theta by g, sin 2 theta by, let me go with the sin 2 theta ను ఫార్ములా రాస్తున్నాను, 2 sin theta cos theta by how much, which is going to be g, right. Now listen nana, what about that, if tan theta is equals to how much nana, if theta is this one, ఇది ఎంత nana 4, ఇది 3, which is going to be 5. What about the, look at this one nana, 2 into u square, okay, sin theta ఎంత nana, అక్కడ నుంచి sin theta is going to opposite by hypotenuse, which is going to be 4 by 5, cos theta ఎంత nana 3 by 5, right. What about the denominator value nana, g. ఇక్కడ నుంచి ఏమొస్తుంది చెక్ చేయండి nana ఒక్కసారి. Look at this one, what is going to be the answer. ఇక్కడ ఎంత నాన్న 5 into 5 25, కిందికి వస్తే ఎంత నాన్న 25g, సేమ్ మ్యాచ్ అవుతుంది కదా పైన, ఎస్ఆర్ నో, 25కి 25g వచ్చింది, యూ స్క్వేర్కి యూ స్క్వేర్ వెళ్ళిపోయింది నాన్న, ఏం మిగిలిపోయింది చెక్ చేయండి పైన, 4 3s are 12, 12 2s are 24, దట్స్ ఇట్. దిస్ ఇస్ వాట్ ద రేంజ్, హారిజాంటల్ రేంజ్. ఇది దేనికి ఈక్వల్ నాన్న, దీనికి ఈక్వల్. కంపేర్ దీస్ టు, యూ స్క్వేర్ కి యూ స్క్వేర్ ఉంది 25g, ఓకే, ఎన్ వాల్యూ ఎంత అన్నాడు నాన్న, విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 24. ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి, రైట్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. Done. Let me go with the next question. Next one. Look at the question. The angle of projection of a particle is measured from the vertical axis as phi. The angle of projection of the particle. Listen, Nana. Here we need to understand that. ఇంతకుముందు దాకా మనం ఏం చూసినాం, పార్టికల్లో పోయినప్పుడు టీటా ఎప్పుడైతే మనం హార్జెంటల్ తోటి తీసుకున్నాం, అవునా కదా, ఇలా ప్రొజెక్ట్ చేసినప్పుడు బాడీని యూ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ తోటి ప్రొజెక్షన్ దేనితో తీసుకున్నాం అన్న, విత్ ద హార్జెంటల్ యాక్సిస్. హార్జెంటల్ యాక్సిస్ తోటి ఎంత ప్రొజెక్షన్ చేస్తుంది, ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది, ఎంత ఇంక్లినేషన్ చేస్తుంది చూసుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చిన వాడు, ద యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఫ్రమ్ ద వర్టికల్ యాక్సిస్ అన్నాడు. ఏమి ఇచ్చిందా మనకి ఇప్పుడు, ఏమి ఇచ్చినట్టు, దిస్ ఇస్ ద యూ, ఏమి ఇచ్చిండు, హ్యాస్ గివెన్ దిస్ పర్టికులర్ యాంగిల్. ఏమి ఇచ్చిన, దీంతో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుందో ఇచ్చింది. ఓకే, ఎంత నాన్నది, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ 5. ఎంతది 5. If this is 5, what about this one nana, మొత్తం ఎంత ఇది, this is going to be 90, isn't it, vertical axis and horizontal axis, అవునా కదా. If this is the 5, what about this one, which is going to be 90 minus 5. Done. Clear. ఇప్పుడు చూడండి, నెక్స్ట్ ఏమంటుండు, vertical axis is 5 and the maximum height reached by the particle as hm. maximum height ఎంత, బాడీ maximum height ని అటైన్ చేస్తే దాన్ని ఏమనుకున్నా, hm అన్నాడు. Here hm as a function of phi can be represented as, అంటే ఏం చేసినాను ఇక్కడ, look at the diagram నాన్న, ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నానా, he has taken the phi on this, అంటే యాంగిల్, అవునా కదా, యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ దీనిపైన తీసుకున్నాడు. h max దేనిపైన తీసుకున్నానా, on the y axis. Now listen, what is the h max formula నాన్న, h max is going to be hm ఎంత, u square sin square theta by how much nana, g, 2g, right. What is the theta nana ikkada, theta అనేది ఇంతకు ముందు మనం తీసుకున్న కన్సిడరేషన్ ఏందన్నా, విత్ రెస్పెక్ట్ టు x యాక్సిస్ తీసుకున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి theta. బట్ ఇక్కడ x యాక్సిస్ తోటి ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సిచువేషన్ ఏమైతుందన్నా, theta is nothing but a 90 minus how much nana, 90 minus 5, right. This is the 90 minus 5. How much it is going to be then, u square into sin of 90 minus 5 whole square. sin 90 minus 5 and ఏ క్వాడ్రంట్ అన్నా, ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ఏమైతుంది, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి పాజిటివ్, సైన్ ఏమైతుంది 90 దగ్గర చేంజ్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి cos 5, అంటే cos square 5 వస్తుంది, కిందంతా 2g. దట్స్ ఇట్, దిస్ ఇస్ వాట్ ద h max. నౌ లిజన్, నౌ లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్ నాన్న. ఇదేంది, దీనిపైన x యాక్సిస్ పైన 5 వాల్యూ నాన్న, 5 వాల్యూ పెట్టండి. ఇఫ్ 5 is equal to 0, దీని వాల్యూ ఎప్పుడు మాక్సిమం అవుతుంది నాన్న, ఇఫ్ 5 is equal to 0, వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ నాన్న, 5 is equal to 0. 5 is equal to keep 90 first.
90 పెడితే ఎంత, దిస్ పర్టికులర్ వాల్యూ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 0. అవునా కదా, phi is equal to 90 పెడితే యాంగిల్ ఈజ్ 90, దెన్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 0. అవునా కదా, ఒకవేళ 0 పెట్టుకుంటే ఏమైందన్నా, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద మాక్సిమం వాల్యూ. అవునా కదా, 0 అంటే ఏందన్నా మాక్సిమం చెక్ చేయండి, 0 ఉన్నప్పుడు ఇదేందన్నా phi is equal to 0 పెట్టినా, if phi is equals to 0 situation, phi is equal to 0 ఉంటే ఏమవుతుంది, is this going to be 0? No, it is the maximum value. కాబట్టి ఈ particular condition is not correct. This particular condition is also not correct. నెక్స్ట్ ఏందన్నా, ఈ రెండిట్లో ఏమన్నా ఉండొచ్చు. ఎందుకు నాన్న 90 దగ్గర చెక్ చేయండి ఒకసారి, ఇది మాక్సిమం ఫైన్, ఇది కూడా మాక్సిమమే, ఇక్కడ కూడా మాక్సిమం ఇచ్చిందన్న ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. బట్ వెన్ phi is equals to 90, వాట్ అబౌట్ ద h max నాన్న, h max ఏం కావాలి, h max is going to be 0. అవునా కదన్నా, phi is equal to 90 అంటే మీనింగ్ ఏందన్నా, దిస్ ఇస్ వాట్ ద 90 minus 5, ఇది 5 కదన్నా, phi is equals to 90 అంటే ఏమన్నట్టు ఇలా, అంటే మీనింగ్ ఏంది, నువ్వు గ్రౌండ్కి ప్యారలల్గా ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ని విసురుతున్నావో ఏమవుతుంది, ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దోస్ టూ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 90. ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్లో తీసుకుంటే 90 తీసుకున్న హైట్ ఎక్కడిది నాన్న, ఇస్ దర్ ఎనీ హైట్, నో హైట్, అంటే హైట్ ఏమన్నారు నాన్న, ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఎగ్జాక్ట్లీ 0. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 0 అన్న, ఇట్ ఈస్ టెండింగ్ టువర్డ్స్ ద 0 బట్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 0. కాబట్టి దిస్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి కరెక్ట్, దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. డన్ నాన్న, దట్స్ ఇట్. ఓకేనా, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా వేటి పైన డిపెండ్ అవుతున్నాయి, జస్ట్ ఆన్ ద ఫార్ములాస్. ఒకవేళ నీకు ఫార్ములాస్ కానీ ఈవెన్ దో ఫార్ములాస్ కూడా ప్రాపర్గా గుర్తుపెట్టుకోకుండా కానీ వీ కెన్ గెట్ దెమ్ ఫ్రమ్ ద లాస్ ఆఫ్ మోషన్, సారీ నాన్న, కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్ నుంచి వీ కెన్ గెట్ దెమ్. అవునా కదా, ఎస్ ఆర్ నో? ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. డన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నౌ లుక్ ఎట్ దిస్ క్వశ్చన్ నాన్న. విచ్ వన్? దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. ఇప్పుడు 2nd April shift 1 question nana. Look at the question. This one is also one of the good question nana. Just look at the question. Na em adugutundu, a river is flowing from west to east direction with a speed of 9 kmph. If a boat capable of moving at a maximum speed of 27 kmph in still water crosses the river in half minute. Enta nana half minute lo cross chestundu, ఏ velocity todi pothe maximum velocity 27 kmph. అర్థమవుతుందా? Done. Next nana. Next, while moving with a maximum speed at an angle of 150 degrees, ఎలా పోతుందన్నా 150 degrees అంటే 90 కంటే ఎక్కువ ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతున్నట్టు టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది రివర్ ఫ్లో కి 150 డైరెక్షన్. దెన్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద విడ్త్ ఆఫ్ ది రివర్. నౌ లిజన్ నాన్న, లిజన్. దిస్ ఇస్ వన్ ఎండ్, దిస్ ఇస్ అనదర్ ఎండ్. రివర్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ విత్ ఎ వెలాసిటీ ఆఫ్ హౌ మచ్, 9 kmph. అవునా కదా, దిస్ ఇస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది రివర్. ఓకేనా, దర్ ఈస్ ఎ పర్సన్ అన్న బోట్ లో ఎలా మూవ్ అవుతున్నాడు, బోట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ ఎ వెలాసిటీ, ఏ వెలాసిటీ అన్న మాక్సిమం వెలాసిటీ ఎంత చెప్పిండు, he has given the maximum velocity 27 kmph which is making an angle of 150 with the direction of the flow, river flow ఎలా ఉందన్న హారిజాంటల్ గా 150 అంటే ఏమవుతుందన్న, this is the vertical line అంటే vertical distance between the two. అవునా కదా, డన్. యాంగిల్ ఎంత అన్న 150 అంటే this is going to be 90. అవునా కదా, అంటే వెలాసిటీ యొక్క డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుందన్న, వెలాసిటీ యొక్క డైరెక్షన్ ఇలా ఉంటుంది, అంటే ఇది ఎంతనన్నా దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 90, ఇదంతా 60 degrees. డన్. వాట్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ వెలాసిటీ నాన్న, దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 27 kmph. అవునా కదా నాన్న. నౌ లిజన్, ఇందులో నుంచి మనకి ఇదేందన్నా, దిస్ ఇస్ ద ఇంక్లైన్డ్ వెక్టార్. అవునా కదా, ఈ వెలాసిటీ అనేది వెక్టార్, అండ్ ఇలా ఇంక్లైన్డ్ గా ఉన్నప్పుడు మనకి ఏం కావాలన్నా, మనం పోవాల్సింది ఈ డైరెక్షన్ లో పోయినప్పుడే వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్రాస్ ద రివర్. అంటే హైట్ ని రీచ్ కావాలంటే, ఈ విడ్త్ ని నువ్వు క్రాస్ చేయాలంటే ఏం కావాలన్నా, ఈ డైరెక్షన్ లో బాడీ అనేది మూవ్ కావాలి. అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ వెలాసిటీ ఏదైతే రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ ఉందో, ఈ రిజల్టెంట్ వెలాసిటీని మనం ఏం చేయాలన్నా, వీ నీడ్ టు స్ప్లిట్ ఇన్ టు ద కాంపోనెంట్స్. ఇదేందో ఒకటి వర్టికల్ కాంపోనెంట్, ఇంకోటేమో హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్. ఇది ఎంత నాన్న 60 degrees. 60 degrees అంటే ఈ కాంపోనెంట్ ఏమైంది నాన్న, v cos 60. అవునా కదా, ఇది ఎంత అయింది నాన్న, ఎందుకు, ఇట్ ఈస్ ద అడ్జసెంట్ సైడ్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి v sin 60. ఎస్ ఆర్ నో? Now tell me which velocity is responsible. అంటే ఈ వెలాసిటీ ఉండడం వల్ల ఈ బోట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుందా, లేకపోతే ఈ వెలాసిటీ వల్ల వెళ్తుందా నాన్న, అర్థమవుతుందా? దెన్ ఈ డైరెక్షన్ లో పోతున్నప్పుడు ఈ పర్టికులర్ వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఏదైతే ఉందో, దట్ ఈస్ వాట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద బాడీ టు మూవ్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ పొజిషన్ టు ఈ పర్టికులర్ పొజిషన్ పోవాలంటే. అంటే దేని కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకుంటాం నాన్న, రిజల్టెంట్ అంటే మనకేంది ఎఫెక్టివ్ వెలాసిటీ ఏంది అంటే ఇది క్రాస్ చేయడానికి దిస్ ఇస్ వాట్ ద ఎఫెక్టివ్ వెలాసిటీ. ఓకేనా, డన్. ఈ వెలాసిటీ తోటి మూవ్ అవుతుంది. మనకేందన్నా ఏం కనుక్కోమన్నా, డిస్టెన్స్ కనుక్కోమన్నా, విడ్త్ అంటే ఇదే కదా, ఈ వెలాసిటీ తోటి పోతుంది, ఎంత టైంలో పోతుందన్నా, ఎంత టైంలో అని చెప్పిండు, హ్యాస్ గివెన్ హియర్ రైట్. ఎంత నాన్న అది
హాఫ్ ఎ మినిట్ అన్నాడు. హాఫ్ ఎ మినిట్ అంటే టైం ఎంత? టైమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హాఫ్ మినిట్ అంటే విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 30 seconds. ఎస్ ఆర్ నో? నౌ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్? డిస్టెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వెలాసిటీ ఇంటూ టైం. వాట్ అబౌట్ ద వెలాసిటీ? వెలాసిటీ v అంటే ఎంత? 27. అది kmph లో ఉంది కదా, మీటర్ పర్ సెకండ్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే 5/18. అవునా కదా? డన్. వాట్ అబౌట్ ద cos 16 విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 1/2. ఇది వెలాసిటీ కాంపోనెంట్. ఇది మొత్తం ఏంటి నాన్న? దిస్ ఇస్ ద వెలాసిటీ ఇంటూ టైం. టైం ఎంత నాన్న? టైం ఈస్ గోయింగ్ టు బి 30. నౌ క్యాలిక్యులేట్. ఎంత నాన్న? 9 2s 9 3s. డన్. నెక్స్ట్ ఏంటి నాన్న? 2 1s 2 15s. రైట్. ఎంత వస్తుంది నాన్న? దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 15 ఇంటూ 15. 15 స్క్వేర్ అంటే ఎంత? 15 స్క్వేర్ కింద ఏముంది? 2 ఉంది. 225/2 విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి హౌ మచ్ నాన్న? 112.5 meters. How much? Distance is going to be how much nana? 112.5. The option B is correct. I hope it is clear. Done nana. Do remember మనం ఏ డైరెక్షన్ లో మన టార్గెట్ అయితే ఏ డైరెక్షన్ లో ఉందో దట్ పర్టికులర్ వెలాసిటీ షుడ్ బి టేకెన్ ఇన్ టు ద కన్సిడరేషన్. మనం దీన్ని ఒడ్డు దాటడానికి మాక్సిమం ఎంత టైంలో పోతామని చెప్పినానో హాఫ్ ఎ మినిట్లో క్రాస్ చేస్తాడని చెప్పిండు. ఈ వెలాసిటీ తోటి పోతుండు. బట్ this particular vertical component of the velocity is responsible for crossing the river. Okay, I hope it is clear. Done nana. Let me go with the next question. Listen, look at the question nana. Two projectiles are fired with a same initial speed from the same point on the ground at angles of 45 minus alpha and 45 plus alpha respectively with the horizontal direction. The ratio of their maximum heights attained. ఏం కనుక్కోవాలి? వాటి యొక్క మాక్సిమం హైట్స్ కనుక్కోవాలన్న. మాక్సిమం హైట్స్ యొక్క రేషియో కనుక్కోవాలి. సేమ్ క్వశ్చన్ ఇంతకుముందు చూసింది. అవునా కదా? లెట్ మీ డ్రా సమ్ రఫ్ డయాగ్రామ్. లిజన్ అన్న. ఫస్ట్ ఏంది? ఇదొక బాడీ అండ్ ఇదొక బాడీ. ఈ బాడీ ఎంత యాంగిల్ చేస్తుందన్న? విచ్ ఇస్ మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎంతనన్నా? బిగ్గర్ యాంగిల్ కాబట్టి విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు 45 ప్లస్ ఆల్ఫా అనుకుంటాం. ఇది ఎంతనన్నా? 45 మైనస్ ఆల్ఫా. విచ్ వన్ ఈస్ ఫస్ట్? ఇది నాన్న. దీన్ని ఏమనుకుందాం అంటే లెట్ మీ నేమ్ ఇట్ as సమ్ ఫస్ట్ వన్, ఇది సెకండ్ వన్. ఓకేనా? మనం ఏం కనుక్కోవాలి? రేషియో ఆఫ్ దర్ మాక్సిమం హైట్స్ కనుక్కోవాలి. మాక్సిమం హైట్స్ హెచ్ మ్యాక్స్ ఫస్ట్ బాడీ బై హెచ్ మ్యాక్స్ సెకండ్ బాడీ అనుకుందాం. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం హైట్ ఫార్ములా అన్న? యూ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా బై ఏంటన్నా? యూ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా. టీటా ఎంత అన్న? ఫస్ట్ బాడీ 45 మైనస్ ఆల్ఫా. 45 minus alpha by 2g gets cancelled out and you are going to left with the same initial velocity same from the same point. Yes or no? Then it is going to be u sin square 45 plus alpha second body. Right? This is what we need to find. Now listen, u square will also gets cancelled out. You are going to left with this particular portion. Now listen, ela cheyochu dani. It is very simple nana. What is the sin square theta? Sin square theta ni cos loki ela convert chesukochu nana from the formula cos 2 theta. Em raskochu ikkada nunchi sin square theta is equals to sin square theta. Em raskochu 1 minus cos 2 theta. Theta ante enta nana? 45 minus alpha by 2 ostundana. Deeniki enta? By 2. Kan deeniki kuda same ade kada sin square theta ne. Again you can convert this into the 1 minus cos 2 theta by 2 వస్తుంది. 2 gets cancelled out. You are going to left with 1 minus cos square of cos 2 times of 45 plus alpha. Now listen, solve this. 1 minus cos enta nana? This is going to be 90 minus 2 alpha. How much? 90 minus 2 alpha by this one 1 minus cos 90 plus 2 alpha. What about the first one nana? Look at the first one. Let me go to the final answer now. What is the answer nana? First enta 1 minus cos 90 minus theta. 90 minus theta is in the first quadrant. First quadrant lo emaitindi nana? Positive. Cos emaitindi nana? At 90 the ratio will be changed to the sin. Idi emaitundi? Sin 2 alpha vastundi. Kinda kuda emaitindi nana? Idi kuda change ayyindi. But 90 plus theta is the second quadrant. Second quadrant lo cos emaitundi? Negative ayyundi. Negative into negative emaitundi? Positive ayyundi. This is going to be 90 దగ్గర ఫంక్షన్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఈ కాస్ థీటా ఏమవుతుందన్న? sin థీటా అవుతుంది, which is going to be sin 2 alpha. 1 minus sin 2 alpha by 1 plus sin 2 alpha. This is what the option. Option B is the correct one. I hope it is clear. Done. Right nana? If you look at the questions, any questions వస్తున్నాయి చూడండి, it only depending upon the formulas. That's it.
ఫార్ములా బేసిస్ పైన చేసే క్వశ్చన్లు చాలా ఉన్నాయి. కాబట్టి ట్రై టు డూ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్ నాన్న. ఏది ఎస్పెషల్లీ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి చూడండి. అర్థమవుతుందా? ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. డన్ నాన్న. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్. ఏమంటున్నా? ద పొజిషన్ వెక్టార్ ఆఫ్ ది మూవింగ్ బాడీ ఎట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఈస్ బీన్ గివెన్. పొజిషన్ వెక్టార్ ఆర్ ఇచ్చిందన్న, ఎందులో ఉంది? టైంలో, టీలో ఇచ్చిండు. ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది వెలాసిటీ ఎట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, విచ్ ఈస్ వెరీ ఈజియెస్ట్ వన్ అన్న. లెట్ మీ గో విత్ వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ అన్న. పొజిషన్ వెక్టార్ ఎంత ఇచ్చిండు? 5t² I cap minus 5tj cap. What about the velocity nana? Velocity is going to be differentiation of position vector with respect to the time. Enta idi nana? Idi 10t I cap minus 5j cap. This is what the velocity. Velocity ekkada nana? This particular velocity ekkada kanukovandu at t is equals to 2 seconds annadu. Ekkada t is equals to 2 seconds. At t is equals to 2 seconds, what is the velocity nana? Velocity is going to be 10 into 2, 20 I cap minus 5j cap. That's it. This is what the velocity cap. ఏం కనుక్కోవాలి? మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కోవాలి అండ్ డైరెక్షన్ కనుక్కోవాలి. డైరెక్షన్ కోసం ఏం చేద్దామంటే నాన్న మనం లెట్ మీ గో విత్ వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఎంత నాన్న? వర్టికల్ కాంపోనెంట్, హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఎంత ఒకసారి చూడండి. లిజన్ నాన్న, ఒక్కసారి చూడండి. What is the horizontal component nana? Horizontal component is nothing but a idenna velocity yoga component ga Vx is going to be how much nana? Velocity, horizontal velocity component is going to be 20 units in the direction of x. Ade y direction lo ent undana? Downward -5 avuna kada? This is going to be how much nana? Vy, which is going to be -5 in the downward direction. Yes or no? Idenna j. అర్థమవుతుందా? డన్. మనకేం కావాలన్నా? we need to find the direction as well as the magnitude. Magnitude ఎంత అయితే నాన్న? Magnitude is going to be how much? Magnitude అంటే ఏందన్నా? ai plus bj అంటే ఏం చేస్తుందన్నా? దాని యొక్క magnitude a² plus b² డైరెక్ట్గా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి ఏమైందన్నా? this is going to be 400 plus 25 అంటే 425 నుంచి ఏం చేస్తున్నా? 25లో క్యాన్సిల్ అయింది కదా? ఐ హోప్ సో. 25 క్యాన్సిల్ అయితే 5 ఏమైందన్నా? బయటికి వస్తుంది. ఎంత లోపల మిగిలింది మనకు? which is going to be 425, రైట్? 25 వన్స్ ఎంత? 25 పోతే ఇంకెంత మిగులుతుంది? 5 plus 12 17 175 అంటే 25 7s, రైట్? అంటే ఎంత నాన్న? 17. 5√17 is the magnitude. Look at the magnitude నాన్న. 5√17 ఎక్కడ ఉంది? 5√17. ఇది తప్పు, ఫస్ట్ ఇది తప్పు. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఉంటే. యాంగిల్ ఏమి ఇచ్చిందన్నా? 4 వచ్చింది. 4 కావాలంటే ఏందన్నా? దీని యొక్క రిజల్టెంట్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పగలుగుతారా ఒకసారి? కెన్ యూ సే ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ బాడీ, సారీ వెలాసిటీ యొక్క రిజల్టెంట్ ఎలా ఉంటుందో? దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దిస్. అవునా కదా? వెలాసిటీ ఎలా ఉంటుంది? ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఓకేనా? మనం ఏం కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు? దాని యొక్క డైరెక్షన్ కనుక్కోవాలి. డైరెక్షన్ కనుక్కోవాలంటే ఏంటన్నా? టీటా కనుక్కోవాలి. దేనితోటి కనుక్కుందాం? విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఆఫ్ యాక్సిస్. చెక్ ద వాల్యూ నాన్న. వాల్యూ ఏమైంది చూడండి ఒకసారి. 4 ఉంది. 4 కావాలంటే ఏం కావాలన్నా? హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ బై వర్టికల్ కాంపోనెంట్ రావాలి. ఇఫ్ ఐ టేక్ ద టీటా హియర్, టీటా ఇక్కడ తీసుకుంటే ఏమైందన్నా? టీటా ఇక్కడ తీసుకుంటే ఈ వర్టికల్ ఈ పోర్షనే కన్నా ఇదే కదా? ఆపోజిట్ ఏమైతే టీటా దీనికి. వెక్టార్ని ఏం చేయొచ్చు అన్న? ప్యారలల్ గా we can షిఫ్ట్ ప్యారలల్లీ. దాని ముందుకు తెచ్చుకుంటే ఆపోజిట్ ఎంత అన్న? 20. అడ్జసెంట్ ఎంత? దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 5. అంటే tan theta is equals to how much నాన్న? tan theta is going to be how much? 20 by tan theta ఇది ఎంత నాన్న? tan theta this is the tan theta is equals to 20 by 5, which is going to be 4 నాన్న. ఎంత? 4. అంటే theta is equals to how much నాన్న? theta is going to be tan inverse of 4. We are not taking the sign of this particular velocity component. ఎందుకు నాన్న? ఆల్రెడీ మనం theta ఇక్కడ తీసుకున్నాం కాబట్టి అందులోనే కన్సిడరేషన్ అయిపోతుంది. అండ్ హియర్ we need to mention that the angle is being made by the resultant with respect to the negative y-axis. అవునా కదా? నెగటివ్ y-axis చెక్ చేయండి. నెగటివ్ y-axis వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్ అన్న? మనకున్న ఇది కదా, ఇది x-axis అన్నాడు, తప్పు, రైట్? ఇదేందన్నా? నెగటివ్ y-axis. దిస్ ఆప్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద కరెక్ట్ ఆప్షన్, డి, రైట్? ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. డన్ అన్న? ఓకేనా? లెట్ మీ గో విత్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్. లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్. ద బాల్ ఆఫ్ మాస్ 100 grams is projected with velocity 20 meter per second at 60 degrees with the horizontal. ఎంత నాన్న? Listen, let me take the diagram. ఎంత? A ball of mass 100 grams is projected with a
20 meter per second at 60 degrees with the horizontal. And this is the body. Okay, na? Projected with a velocity. Just a minute, let me take the another color. Projected with a initial velocity of 20 meter per second at an angle of 60 degrees with the horizontal. The decrease in the kinetic energy of the ball during the motion from the point of projection to the highest point. Highest point ఏందన్నా? Let me take this particular portion. Highest point is going to be something like this. అవునా కదా? Let this be the highest point. ఇది highest point అన్న. అవునా? Done. మనం ఏం కనుక్కోవాలి? The decrease in the kinetic energy of the ball during the motion from the point of projection to the highest point. అంటే ఏం కనుక్కుంటామన్నా మనం? We need to find this particular పోర్షన్లో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఇనిషియల్గా కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత ఉండే, ఇక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఎంత తగ్గింది. దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్. హౌ మచ్ ఎనర్జీ ఈస్ బీన్ డిక్రీజ్డ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ బీన్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ టు ద హైయెస్ట్ పాయింట్. హైయెస్ట్ పాయింట్కి పోయేసరికి ఎంత కైనెటిక్ ఎనర్జీ తగ్గింది అనేది క్వశ్చన్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ, క్వశ్చన్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అన్న. యూ కెన్ అప్రోచ్ బై 2 methods. లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ థింగ్. ఈవెన్ ఇంకో మెథడ్ నుంచి కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇనిషియల్గా ఫస్ట్ చెక్ చేయండి అన్న. హార్జెంటల్ ఇదేంటి? దిస్ ఇస్ ద 20 meter per second. అవునా కదా? దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 20 meter per second. దీని ఒకసారి రిజల్యూషన్ చేసుకుందాం నాన్న. రిజల్యూషన్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది? లెట్ మీ గో విత్ ద రిజల్యూషన్. ఎంత నాన్న? హార్జెంటల్ కాంపోనెంట్ ఎంత? 20 into cos 60. cos 60 అంటే ఎంత నాన్న? వాట్ ఈస్ ద cos 60? cos 60 is going to be 1/2. అంటే ఎంత నాన్న? వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ ఎంత? హార్జెంటల్ వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 10 meter per second. అంతేనా? 10 meter per second is the velocity. Done. What about this one nana? It is going to be how much? V sin 60. avuna kada? V enta nana? V mean initial velocity into cos 60 root over 3/2. ante enta? This is going to be 10 root over 3 is the vertical velocity component. Vertical velocity component. It is along the vertical axis and it is along horizontal component. It is along the horizontal direction. Done. Now listen nana, kinetic energy అంటే దేనిపైన డిపెండ్ అవుతానన్నా? వాట్ ఈస్ ద kinetic energy? Kinetic energy is equals to ఎంత? హాఫ్ mv స్క్వేర్. అంటే మీనింగ్ ఏంది? కంప్లీట్ గా మాస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి సేమ్. హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ మాస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి సేమ్. బాడీని ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మాస్ అనేది చేంజ్ కావాలి. మాస్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. డన్. దేనిపైన డిపెండ్ అయ్యేది? వెలాసిటీ పైన. వెలాసిటీ ఏంది నాన్న? అండ్ డూ రిమెంబర్, ప్రొజెక్టైల్ మోషన్లో ఎప్పుడైతే ఐడియల్ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ మనం ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో, ఐడియల్ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ అంటే మీనింగ్ ఏందన్నా? ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ కానీ లేకపోవడానికి ఐడియల్ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ అంటే. అలా ఉన్నప్పుడు ద హార్జెంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సేమ్ ఆల్ ద టైమ్. ఇక్కడ ఎంత వచ్చిందన్నా? 10 meter per second. ఇక్కడైనా కానీ ఏముంటుందన్నా? 10 meter per second. ఇక్కడ కూడా 10 meter per second. ఇక్కడ కూడా 10 meter per second. ఇక్కడ కూడా 10 meter per second. When it is hitting the ground, just before hitting the ground కూడా హార్జెంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది వెలాసిటీ ఏముంటుందన్నా? సేమ్ ఉంటుంది. డన్. అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఈ హార్జెంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఎప్పుడైతే సేమ్ ఉందో కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా ఏముంటుందన్నా? ఇక్కడ సేమే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎంత ఉందో ఇక్కడ అంతే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎంత ఉందో ఇక్కడ మొత్తం కూడా సేమ్. ఏందన్నా? ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ డ్యూరింగ్ ద హార్జెంటల్ మోషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సేమ్. అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఈ వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఏదైతే ఉందో, వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఎప్పుడైతే పైకి అవుతుంటే ఏమవుతుంది? యాక్సలరేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాక్ట్ డౌన్వర్డ్. అవును కదా? పైకి వెళ్తుంటే ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా ద వెలాసిటీ ఈస్ గోయింగ్ టు డిక్రీజింగ్. ఎట్ మాక్సిమం పాయింట్ ఏమవుతుందన్నా? ఎట్ మాక్సిమం పాయింట్ దిస్ పర్టికులర్ పొజిషన్ దగ్గర వెలాసిటీ ఏమైంది? 0 అయింది. అవునా? ఇనిషియల్గా ఉన్నది ఇది, ఫైనల్గా వచ్చింది ఎంత? 0. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే వెలాసిటీ 0 అవుతుందో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత నానా? 0. ఇదేందన్నా? ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అకార్డింగ్ టు ద క్వశ్చన్. ఇనిషియల్గా ఉన్న కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎక్కడ? ఇక్కడ. అర్థమవుతుందా? ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కావాలంటే ఏం కావాలన్నా? హాఫ్ ఇంటూ మాస్ ఇంటూ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. ఇనిషియల్గా వెలాసిటీ ఎంత ఉందన్న? ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ప్రొజెక్షన్ చేసినప్పుడు ఎంత ఉంది? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 10 root over 3. మాస్ ఎంత అన్న? మాస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 10 grams. లెట్ మీ టేక్ ద వాల్యూ డైరెక్ట్లీ. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? 100 grams అంటే ఎంతనా? 0.1 kg. డన్. వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? హాఫ్ mv స్క్వేర్. v స్క్వేర్ అంటే ఎంతనా? 10 into 10 into 3. ఓకేనా? ఇది స్క్వేర్ నాన్న, v స్క్వేర్. దీనికి స్క్వేరింగ్ తీసుకున్నాం ఎంత అవుతుంది? దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 1. అవునా? ఇది ఎంత నాన్న? 30. ఇదంతా 15 joules ఇస్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇనిషియల్గా ఉన్నది. ఫైనల్గా కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత నాన్న? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 0.
కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎక్కడ చేంజ్ అయింది నాన్న, ఎక్కడ చేంజ్ అయింది, ఓన్లీ డ్యూరింగ్ ద వర్టికల్ మోషన్. హారిజంటల్ మోషన్ లో ఎలా ఉంటుంది నాన్న, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సేమ్. ఇది ఎప్పుడు కూడా ఆల్టర్నేట్ కాదు నాన్న, ఇది ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటుంది. కాబట్టి చేంజ్ ఎక్కడ వస్తుంది, వర్టికల్ మోషన్ లో. ఇనిషియల్ గా ఎంత ఉంది 15 జౌల్స్, ఫైనల్ గా ఎంత ఉందన్న 0. ఎంత డిక్రీజ్ అయినట్టు 15 జౌల్స్. 15 joules of kinetic energy is being decreased while moving from point of projection to the maximum point. idina entanana 15 joules is the question. అర్థమవుతుందా? రైట్ సార్, మనం ఒక మెథడ్ అనుకున్నా, ఇంకేదో మెథడ్ అన్నారుగా, ఆ మెథడ్ ఏంది చూద్దాం ఒకసారి. లెట్ మీ గో విత్ ద అదర్ మెథడ్ టు. ఒకసారి చూడనా, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ క్వశ్చన్. లెట్ మీ టేక్ ద వాల్యూస్ వన్స్ అగైన్. ఇది ప్రొజెక్షన్ ఏందన్నా, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉంది, అవునా? ఇది ఎంత ఇచ్చిందన్న 60 ఇచ్చిండు. అప్పుడు వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఎంత వచ్చింది, హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఎంత వచ్చిందన్న, దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇది 10 √3 మీటర్ పర్ సెకండ్ వర్టికల్ కాంపోనెంట్, అవునా కదా? ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే అన్న, వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ ద కాంపోనెంట్ రిజల్యూషన్. కాంపోనెంట్ రిజల్యూషన్ తీసుకోకుండా కూడా క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. ఎలా చేస్తాం నాన్న, కాంపోనెంట్ రిజల్యూషన్ చేసుకోకపోతే ఎట్లా సార్, మన హారిజాంటల్ గా సేమ్ ఉంటుంది, వర్టికల్ కూడా చేంజ్ అయ్యేది. మొత్తం తీసుకుంటే ఎలా అంటే అన్న, బేసిక్ గా ఇనిషియల్ గా బాడీని ఎప్పుడైతే ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నావో విత్ సమ్ వెలాసిటీ, ఇనిషియల్ గా వితౌట్ టేకింగ్ ఎనీ కాంపోనెంట్స్ ఇంటూ ద కన్సిడరేషన్, ఇనిషియల్ గా ఎంత లాంచింగ్, లెట్ మీ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ సమ్ లాంచింగ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. నువ్వు లాంచ్ చేసినప్పుడు ఎంత కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంది చెప్పు ఒకసారి. వెలాసిటీ ఎంత నాన్న, దిస్ ఇస్ వాట్ ద వెలాసిటీ, అవునా కదా? టేక్ ద డైరెక్ట్ వెలాసిటీ, హాఫ్ ఇంటూ మాస్ ఎంత నాన్న 0.1. వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ నాన్న, 20 మీటర్ పర్ సెకండ్. 20 ఇంటూ 20 అర్థమవుతుందా, 2 ఇంటూ 10. ఇది ఎంత నాన్న 1. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత నాన్న, లాంచింగ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి, ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత వచ్చిందన్న 20 జౌల్స్ వచ్చింది. హౌ మచ్, 20 జౌల్స్ వచ్చింది, అవునా కదా? డన్. ఓకే, క్లియర్ నాన్న ఇక్కడికి. నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఈ పాయింట్ దగ్గర కన్నా మనకు అడిగింది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకానే కదా. ఇక్కడ ఒకసారి చెక్ చేయండి అన్న, వాట్ అబౌట్ ద వెలాసిటీ ఇన్ ద వర్టికల్ డైరెక్షన్ నాన్న, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 0. వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఇన్ ద హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ నాన్న, ఎందుకు ఎట్ మాక్సిమం హైట్ వెలాసిటీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 0. హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో ఏమని చెప్పినా నాన్న, వెలాసిటీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సేమ్. ఎలా సేమ్ నాన్న, ఇనిషియల్ ఎంత ఉందో ఇక్కడ కూడా అంతే ఉంటుంది. ఎప్పుడు సేమ్ అంతే ఉంటుందా, ఎప్పుడు సేమ్ అంతే ఉంటుంది, ఎప్పటి నుంచి ప్రొజెక్ట్ అయినప్పటి నుంచి till it reaches the ground, the horizontal component velocity is going to be 10 meter per second only. అప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఎంత ఉంటుంది నాన్న, 10 meter per second. ఎంత, 10 meter per second. అర్థమవుతుందా? అంటే హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఎంత నాన్న, 10 meter per second. ఓకేనా? నౌ ఫైండ్, ఇక్కడ వెలాసిటీ ఉంది కదా, ఈ వెలాసిటీ ఎంత అయితే ఉందో అంత కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది బాడీకి ఉంటుంది, అవునా కదా? ఇనిషియల్ గా ఎంత ఉండే, ఇక్కడ వెలాసిటీ, ఇక్కడ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత ఉందో చెక్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ? Kinetic energy, let me take it as a final kinetic energy, half into mass is going to be same 0.1 kg, and velocity enta nana, it is going to be 10 into 10. Enta nana, 10 into idanta 1, idanta, this is going to be 5 joules. Final kinetic energy enta ochindana, final kinetic energy is going to be 5 joules ochindi ee case lo. Initial ga enta unde nana, enta unnadi, it is 20 joules. Ippudu enta ayindana, 5 joules ayindi. Enta taggindi nana, taggindi enta 15 joules taggindi. ఎట్లా నాన్న, ఇనిషియల్ గా ఇది, ఫైనల్ గా అది, టోటల్ ఎంత 15 joules. దట్స్ ఇట్, 15 joules ఇస్ ద ఆన్సర్. అర్థమవుతుందా? అంటే వితౌట్ టేకింగ్ ద కాంపోనెంట్స్ ఇన్ టు ద కన్సిడరేషన్ వీ కెన్ టేక్. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ, ఇఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్ క్లియర్లీ, హారిజాంటల్ గా కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది చేంజ్ ఉండదు. కాబట్టి వీ కెన్ టేక్ ద వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది వెలాసిటీ అండ్ ఫైండ్ ద ఆన్సర్. ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే, సింపుల్ గా ఈ విషయం అర్థమైతే, ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందనుకో, ఏం చెప్పినా మనం బేసిక్ గా ఇది ఎంత వస్తుందన్న కైనెటిక్ ఎనర్జీ. లుక్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. హారిజాంటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత వచ్చిందన్న, ఎంత వచ్చింది, హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ 15 కిలోజౌల్, 15 జౌల్స్, అవునా కదా? ఎంతనా, దిస్ ఇస్ ద 15 జౌల్స్. జస్ట్ ఎ మినిట్. హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఏది నాన్న, ఇది హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ. వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఏది, ఇది. హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఎంత వచ్చిందన్న, ఇనిషియల్గా ఎంత వచ్చింది, ఇనిషియల్ ఎక్కడ తీసుకున్నాం, దీనికి కదా. ఈ హారిజాంటల్ కనుక్కున్నాం అన్న, ఇక్కడ అసలు మనం హారిజాంటల్ కనుక్కోలేదు కదా. వి హారిజాంటల్ ఎంత వచ్చింది, ఇక్కడ కనుక్కున్నాం కదా. వాట్ ఈస్ ద వి హారిజాంటల్ అన్న, వి హారిజాంటల్ ఈస్ గోయింగ్ టు హాఫ్ మాస్ ఇంటూ 0.1 ఇంటూ ఎంత నాన్న, వెలాసిటీ ఎంత, 10 into 10, విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హౌ మచ్ నాన్న, ఇది 1, ఇది 5, అంటే 5 joules. ఇనిషియల్ గా ఇఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్ ప్రాపర్లీ, హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్
కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత ఉందన్నా 5 జౌల్స్. అంటే మీనింగ్ ఏమన్నట్టు ఇక్కడ 5 జౌల్సే, ఇక్కడ 5 జౌల్సే ఉంటుంది, ఇక్కడ 5 జౌల్సే ఉంటుంది, ఇక్కడ 5 జౌల్సే ఉంటుంది, ఇక్కడ 5 జౌల్సే ఉంటుంది, ఇక్కడ 5 జౌల్సే ఉంటుంది. మరి చేంజ్ అయ్యేది ఏంటి నాన్న? చేంజ్ అయ్యేది 15 దేనికి ఉన్నట్టు ఇప్పుడు హారిజాంటల్ మొత్తం 5 ఉంటే కంటిన్యూస్గా అది దేనికి కరస్పాండింగ్ వాల్యూ అన్నట్టు మిగతా 15 జౌల్స్ అనేది ఇనిషియల్గా 20 ఉంటే 20లో 15 ఏది అన్నట్టు 15 ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద అంటే ఇట్ ఈస్ కరస్పాండింగ్ టు ది వర్టికల్ మోషన్లో చేంజ్ వల్ల కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది వేరియన్స్. అది అర్థమవుతుందా? ఇనిషియల్గా ఎంత ఉండేనా? ఇనిషియల్గా ఎంత ఉన్నది అంటే బేసిక్గా 5 పోయింది, 5 పోతే మీనింగ్ ఏందన్నా 15. ఆ 15 ఇనిషియల్గా 15 ఉండొచ్చు, ఇటుకి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందన్నా 0. ఎంత తగ్గినట్టు? పైకి పోతున్న కొద్ది కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏమవుతుందన్నా తగ్గుతుంది, వెలాసిటీ తగ్గుతుంది. కాబట్టి యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ దట్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ విల్ ఆల్సో డిక్రీజ్. కాబట్టి 15 ఈజ్ ద ఆన్సర్. అలా కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. డన్ రైట్ నానా? డన్. Let me go with the next question. Now listen nana, look at the question. Idi formula nunchi kuda cheyొచ్చు nana. Look at this particular question. Let me tell you the question. A particle is projected at an angle of 30 degrees from the horizontal at a speed of 60 meter per second. Ekkada nunchi nana projected at an angle of 30 from the horizontal at a speed of 60. Done. Let me take the diagram. Idi endana initial velocity enta? It is going to be 60 meter per second. Done. Next endana, which is making an angle of 30 degrees with the horizontal. The height traversed by the particle in the first second is h0. During first second nana, let me take the t is equals to 1 second. Okay, let me do one thing. Just a minute nana. Keep it like this only. And then t is equals to, let me take the t is equals to 0, t is equals to 1 here, t is equal to 0 ikkada initially t is equals to 1, t is equals to 0 ikkada initially enta t is equals to 1 తీసుకున్నాం. Let me take the t is equals to 2. Okay, now in the first second the height traversed in the last the height traversed by the particle in the first second is h0. అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ లో ఏదైతే హైట్ రీచ్ అయిందో దరేంది నానా, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హౌ మచ్? లెట్ మీ గో విత్ సమ్ అదర్ కలర్. ఇది ఎంత నానా? దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ h0 నానా. ఫస్ట్ సెకండ్ లో ఏదైతే హైట్ రీచ్ అయిందో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ h0. అండ్ ద హైట్ ట్రావర్స్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ సెకండ్ బిఫోర్ ఇట్ రీచెస్ ద మాక్సిమం హైట్. ఏమంటున్నానా? బిఫోర్ ఇట్ రీచెస్ ద మాక్సిమం హైట్. లెట్ మీ టేక్ ద మాక్సిమం హైట్ హియర్, h max ఇది. ఓకేనా? బిఫోర్ ఇట్ రీచెస్ ద మాక్సిమం హైట్. లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్ అన్న. వాడు ఏం అడుగుతుండంటే బిఫోర్ ఇట్ రీచెస్ ద మాక్సిమం హైట్, ఆ రీచ్ అయ్యే కంటే ముందు సెకండ్లో ఎంత ట్రావెల్ చేసింది అంటే ఎంత హైట్ అది రీచ్ అయింది, ఎంత హైట్ నుంచి ఎంత హైట్ వచ్చింది లాస్ట్ ఓన్లీ 1 సెకండ్లో అడుగుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్. ఫస్ట్ లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్ నాన్న. హౌ మచ్ టైమ్ ఈస్ టేకెన్ బై ద బాడీ టు రీచ్ ద h max? బేసిక్ ఏంటంటే నాన్న, లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ థింగ్. ద సేమ్ క్వశ్చన్ కెన్ బి డన్ బై ద ఫార్ములా. ఎంత సెకండ్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫార్ములా ఉంటుంది కదా, ఆ ఫార్ములా అప్లై చేసి వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ గెట్. బట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ దట్ వే. ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ ఏ సింపుల్ వే అండ్ అండర్స్టాండబుల్ వే. ఎక్కడి నుంచి ఉన్నా మనం ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ యూజ్ చేసి చేద్దాం. ఓకేనా? లిజన్ నాన్న, ఇక్కడ ఏమైతుంది చూడు. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ టైం టేకెన్ అన్న? టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఎంత? 2u sin theta by g. అవునా కదా? టోటల్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ అంటే u sin theta by g అలా కనుక్కున్నా వస్తుంది. 2 into u ఎంత నాన్న? u is going to be 60 sin 30 1/2. this is going to be 10. అవునా కదా? 2 into ఎంత నాన్న? 30. ఇది ఎంత? 0 క్యాన్సల్. 6 seconds. t ఎంత? టోటల్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ 6 seconds. టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ ఎంత నాన్న? 3 seconds. టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ ఎంత నాన్న? 3 seconds. వాట్ ఈస్ ద టైమ్ టేకెన్ టు రీచ్ ద మాక్సిమం హైట్ నాన్న? 3 seconds. ఇక్కడ టైం ఎంత ఉంటుంది? 3 seconds. అర్థమవుతుందా? డన్. నౌ లిజన్ నాన్న. సెకండ్ ఇంటర్వెల్లో సెకండ్ ఏదైతే ఉందో టైం సెకండ్లో లెట్ దిస్ బి సమ్ h1 అనుకుందాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏందన్నా, మనకు థర్డ్ సెకండ్లో ఏదైతే హైట్ ఉందో లెట్ మీ టేక్ దిస్ పర్టిక్యులర్ వాల్యూ ఇస్ h2 అనుకుందాం. ఓకేనా? డన్. లిజన్, నేనేం చేస్తున్నా అన్న, ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా
లెట్ మీ గో విత్ ద వర్టికల్ మోషనే కదా మనం చెక్ చేస్తుంది. లెట్ మీ అప్లై ద ఫార్ములా S is equals to ut plus of at square in the vertical direction. S ఏంది నాన్న? S is nothing but height. Let me take the h naught for the first second. U is going to be how much నాన్న? U ఎంత? This is going to be, let me take the components only. We are dealing with the vertical component. Vertical component ఎంత నాన్న? ఇది 30 అంటే ఎంత నాన్న? This is going to be, ఇది cos కదా నాన్న? అవునా కదా? This is going to be V sin. V sin is nothing but how much it is going to be 60 into sin 30 1 by 2 meter per second. Antena kada? V sin 30, this is going to be 30 meter per second. Avuna kada? This is what the answer. Done. Listen. Now come here. What is the vertical component of velocity? Nana? Vertical component of velocity into time taken plus half into A in nana acceleration is going to be acting towards the downward. Acceleration due to gravity minus half gt square. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ అప్లై చేసుకున్నా h నాట్ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? vy వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ ఎంత? 30 ఇంటూ టైం టేకెన్ ఎంత నాన్న? 1 మైనస్ హాఫ్ ఇంటూ g 10. t ఎంత నాన్న? అగైన్ 1 ఇన్ ద ఫస్ట్ సెకండ్. t is equals to 1. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ నాన్న? దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 5, రైట్? 30 minus 5 ఎంత నాన్న? విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 25. h నాట్ ఎంత నాన్న? 25. What is the h naught? In the first second it has covered a height of ఎంత? 25 meters. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ సెకండ్ లో చెక్ చేద్దాం నాన్న. h1 చెక్ చేద్దాం. సేమ్ వర్టికల్ వెలాసిటీ ఏమైతుంది నాన్న? సేమ్ ఉంటుంది. టైం ఎంత నాన్న? 2 సెకండ్స్ తీసుకుంది. 2 సెకండ్స్. వాట్ అబౌట్ ద g నాన్న? g is going to be 10. సేమ్ టైం ఎంత నాన్న? 2 into 2 అగైన్ 2 క్యాన్సల్. ఇదంతా నాన్న 20, ఇదంతా 60 minus ఎంత నాన్న? 20. This is going to be how much? 40. ఇది ఎంత నాన్న? h1. Listen నాన్న, this particular portion ఏది నాన్న? ఇది మొత్తం ఇనిషియల్ ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ దాకా ఎంత నాన్న? ఇది 25. ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఎంత నాన్న? 40. అంటే మీనింగ్ ఏందన్నా? ఫస్ట్ సెకండ్ లో ఇంత ఉండే, ఈ సెకండ్ లో ఫస్ట్ సెకండ్ అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ లో ఎంత రీచ్ అయిందన్నా? సెకండ్ కంప్లీట్ అయ్యేలోపు ఎంత రీచ్ అయినట్టు? బేసిక్ గా కనిపిస్తుంది ఇది 40. 25 అంటే ఎంత అన్న? 15 రీచ్ అయినట్టు. ఇది సెకండ్ లో అడిగితే ఒకవేళ క్వశ్చన్ అదే ఆన్సర్ అనమాట. కాకపోతే మనకు అడిగింది ఎప్పుడున్నా? ఎప్పుడు మాక్సిమం హైట్ రీచ్ అయ్యే కంటే ముందు సెకండ్. అంటే మీనింగ్ ఏమన్నట్టు? ఈ నుంచి ఎంత హైట్కి వచ్చింది? దిస్ పర్టికులర్ హైట్ ఈస్ టు బి ఫౌండ్. అది క్వశ్చన్లో అడిగింది. అర్థమవుతుందా? నౌ టెల్ మీ నాన్న, h2 చెప్పండి ఇప్పుడు ఒకసారి. అలాగే అక్కడనే అదే ఫామ్లో నుంచి h2 చెప్పండి. h2 ఎంత? h2 ఈజ్ గోయింగ్ టు బి, h2 అంటే ఇదే నాన్న ఇక్కడ రాసిన. h2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 30 ఇంటూ ఎక్కడ? థర్డ్ సెకండ్లో 3 మైనస్ హాఫ్ ఇంటూ g ఎంత నాన్న? 10. ఇది 3 into 3. What about the answer now? This is going to be 90 minus how much it is? 9 into 10, 90 by 2, 45. 90 minus 45, which is going to be 45. Avuna kada? Idi h2. h2 endi 45. And the meaning endana? This particular height is going to be enta? 45. ఇంతకు ముందు ఎంత రీచ్ అయిందన్నా? సెకండ్ లో ఇట్ ఈస్ ఎట్ ఏ హైట్ ఆఫ్ 40. థర్డ్ సెకండ్ లో ఏడికి వచ్చిందన్నా? 45 కాడికి వచ్చింది. ఎంత రీచ్ అయినా? లాస్ట్ సెకండ్ లో ఎంత ట్రావెల్ చేసినట్టు? విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి, ఇది 40, ఇదేమో 45 అంటే 5 meters. ఎంత నాన్న? 5 meters. అర్థమవుతుందా? ఎంత? 5 meters హైట్ ని రీచ్ అయింది. మనం కనుక్కోవాల్సింది మన ఫైనల్ గా ద రేషియో ఆఫ్ h0 to h1. సారీ నేమ్ కొద్దిగా చేంజ్ చేసుకున్నాం అన్న మనం. h1 h2 ఇక్కడ వేరే మెన్షన్ చేసుకున్నా. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. నేను ఏమనుకుంటున్నా? ఇదే h1 అంటే బేసిక్గా మనకు మాక్సిమం హైట్ కదా, నేను ఇలా తీసుకున్నా. దట్ కెన్ బి టేకెన్. అంటే ఈ h1 అంటే బేసిక్గా మీనింగ్ ఏమన్నా? దిస్ పర్టికులర్ హైట్ అనమాట. ఓకేనా? h0 ఎంత నాన్న? 25. ఓకేనా? h0 ఎంత? 25. h1 అంటే బేసిక్ ఏంటి నాన్న? జస్ట్ మినిట్. ద హైట్ ట్రావర్స్డ్ బై ద పార్టికల్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సెకండ్ ఈస్ h0. అంటే h0 ఎంత వచ్చినట్టు అకార్డింగ్ టు ద క్వశ్చన్ రాస్తున్నాను. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. నేను కొద్దిగా వాల్యూస్ అవి తీసుకున్నందుకు డిఫరెంట్ వచ్చింది. h0 ఎంత నాన్న? h0 ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇనిషియల్గా h0 ఎంత? విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హౌ మచ్? ఇనిషియల్గా ఫస్ట్ సెకండ్లో 25 meters. రైట్. నెక్స్ట్ ఏందన్నా? అండ్ ద హైట్ ట్రావెల్స్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ సెకండ్లో ఎంత హైట్ ట్రావెల్స్ అయిందో దాని పేరు ఏం పెట్టిందంటే h1 అన్నమాట. ఓకేనా? ఇది h1 అంటే h1 బేసిక్గా మీనింగ్ ఏంటంటే అన్న మనకు వచ్చింది 5 meters అనమాట. మనం కనుక్కోవాల్సిన రేషియో ఏంది నాన్న? h0 అంటే 25, h1 అంటే ఎంత? 5. రేషియో ఎంత నాన్న? 5:1. That's it. That is the answer.
the ratio is going to be 5:1. I hope it is clear, Nana. Don't get confused. Okay, na? ఇది ఒకటి వాల్యూ. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. అర్థమవుతుందా? సేమ్ ఇంత కాంప్లికేట్ ఏం కాదు నాన్న, క్యాలిక్యులేషన్ ఎక్కువ చేసినాం కాబట్టి అలా వచ్చింది. ఇఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఈజీలీ. ఇది ఇలా ఎందుకు చెప్పిన అంటే బేసిక్గా క్వశ్చన్లు ఒకవేళ దీనిపైన ఇచ్చినప్పుడు వీ కెన్ అప్రోచ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ వే. మనకి ఏదైతే ఫామ్లో ఉంటుంది కానీ ఎంత సెకండ్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ కనుక్కోవడానికి ఫామ్లో ఉంటే ఆ ఫామ్లో అప్లై చేస్తే కూడా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సింపుల్. అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. బట్ ఐ డిడ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ వే. దీని దగ్గర ఏం కన్ఫ్యూజ్ కాలే అనుకుంటున్నా. ఐ హోప్ సో. రైట్ నాన్న, థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా ఈజీగానే వస్తున్నాయి అన్న. కాకపోతే మనం కొద్దిగా ఫోకస్ చేయాలి, కాన్సెప్ట్ కూడా కొద్దిగా నీట్గా నేర్చుకుంటే వీ కెన్ డూ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ టఫ్గా కూడా ఏం అడగలేదు. ఐ హోప్ సో. అన్ని క్వశ్చన్లు కూడా మీడియం లెవెల్లోనే ఉన్నాయి. మనకు హై రేంజ్లో క్వశ్చన్స్ అయితే ఏం లేవు. మనకి వచ్చిన ప్రతి సెషన్ నుంచి మనం అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా తీసుకున్నాం 2025లో. కాబట్టి ఐ హోప్ యూ డూ వెల్. అండ్ క్వశ్చన్స్ కూడా చూసుకోండి. అండ్ స్టే ట్యూన్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ update. That is, next we are going to deal Newton's laws of motion. Very very important chapter nana for all the mechanics starts from the Newton's law of motion. ఖచ్చితంగా చూడండి and do follow. Right nana, thank you.